हेलो, कैसे हो आप? ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस वक्त एक स्टूडेंट हैं और आप अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं और आप स्ट्रेस्ड हैं या डिप्रेस्ड हैं, आपको ऐसा लगता है या आपने कोई लॉस देखा है रिसेंटली जो आपके साथ कुछ घटना हुई है और आपके पेपर सिर पे हैं और आपको पता नहीं लग रहा है कि क्या किया जाए कि आप पढ़ लो, बस आप एक दफ़ा पेपर दे लो अच्छे से और ये क्लास पास कर लो, या आपके पेपर अभी आने वाले हैं और आप स्ट्रेस्ड हो कि मेरा तो फोकस ही नहीं लग रहा है। तो ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाली है कि आप अपना फोकस कैसे इम्प्रूव कर सकते हो और कैसे पढ़ सकते हो जब आप डिप्रेस्ड हो, आप स्ट्रेस्ड हो और आपको क्या करना चाहिए। पहले तो जो बंदा डिप्रेस्ड है एंशियस है, उसका रीज़न होता है कि वो पास्ट में जी रहा है कि उसने पास्ट में या तो कुछ खो दिया अपना, है ना। यही रीज़न हो सकता है डिप्रेस्ड होने का। और फोकस तभी आएगा कि जब आप प्रेजेंट में फील करेंगे खुद को। तो एक कहावत है कि खाना ते सोना, ये जो चीज़ें हैं ना, दो ये बहुत मायने रखती हैं आपके शेड्यूल को, आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। और जो आपका इन्वायरमेंट है, आप किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं आप आँखों से क्या देख रहे हैं, आप कानों से क्या सुन रहे हैं, और ये सारी आपकी इमोशनल डाइट होती है। जो आप कानों से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं, जो आप आँखों से देखते हैं वही वैसा ही मन होता चला जाता है दिन में। और जो आप खाते हैं वो आपके तन को लगता है और वैसी आपकी बॉडी बनती जाती है। कहते हैं जैसा जैजा अन्न वैजा मन। एंड ये तो चीज़ें रही हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं, क्योंकि अगर इंजन में तेल बढ़िया होगा, पेट्रोल बढ़िया होगा तो गाड़ी भी बढ़िया चलेगी। अगर ऑयल ख़राब डालोगे तो गाड़ी भी धोखा देगी। वैसे ये जो बॉडी है इसका भी है सिस्टम, तो आपको इसका ख्याल रखना है। अगर आपको इसका यूज़ लेना है, इस बॉडी का आपको फोकस करना है पढ़ाई पे या किसी भी चीज़ पे, तो आपको वो सारी चीज़ें इसको देनी पड़ेंगी ताकि ये भी आपका साथ दे। पहले तो 5-6 भी कम है, 7 से 8 घंटे तो मिनिमम, अगर आपका शेड्यूल टाइट भी है तो सोएं, क्योंकि सोने से हमारे टिश्यूज़ हमारे वो उनकी रिपेयर होते हैं और हमारी मेमोरी बेटर होती है। एक तो पढ़ाई करके भूलना भी यही रीज़न रहता है कि हम सोते नहीं हैं। क्वालिटी ऑफ स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 6 घंटे भी सो रहे हैं, बढ़िया नींद सो रहे हैं, तो वो भी बढ़िया है। और मेक श्योर कि आप सोने से 3-4 घंटे पहले अपना डिनर करें, ताकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको पचाने में ना लगा रहे पूरी रात। अगर वो पचाने में लगा रहेगा तो आपकी बॉडी अंदर काम कर रही होगी और आप बस सो रहे होंगे, लेटे होंगे, पर बॉडी आपकी तब भी फंक्शन कर रही है। सो यू विल नॉट फील रेस्टेड। एंड अगर आप रेस्टेड फील नहीं करेंगे तो दिन में आप बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप रेस्ट ठीक से करें और टाइम पे रात का डिनर लें, ताकि आपका जो आप फूड डाइजेस्ट हो जाए, आप फिर स्लीप पे अपने जाएं। और रात को मत पढ़ें। ये कईयों के लिए अच्छा रहता है कि रात को पढ़ा है तो वो हो जाएगा बेहतर, कईयों के लिए रहता है कि रात को पढ़ते हैं। मगर जो सुबह का होता है ना, अमृत वेले का जो पढ़ा हुआ होता है, अगर आप 4 बजे उठ जाते हो, 4 से अगर आप 12 बजे तक पढ़ रहे हो, सुबह 4 से, है ना, बीच में ब्रेक लेके जैसे भी, तो वो आपके रात के पढ़ने से 2-3 टाइम्स ज़्यादा बेटर होगा। आपकी मेमोरी
क्योंकि आप सो के उठे हुए होते हो, आप फ्रेश होते हो, और हमारे सोने से कुछ मिनट तक भी बाद भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड होता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड में चले गया वो हमारे दिमाग की नींव बन जाती है, और वो हमारे दिमाग को बहुत टाइम तक याद रहता है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सोने के उठने के बाद ही आप तुरंत पढ़ने बैठ जाए, ताकि वो सबकॉन्शियस माइंड एब्जॉर्ब कर ले। और सोने से पहले भी ट्राई करें कि आप रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में सोने जाएं, ताकि वो आपके माइंड में वो ख्याल जो आपके रात के हैं वो आपके ख्याल में चलते रहेंगे। मेक श्योर आप फ़ोन मत यूज़ करें, किससे बात मत करें। इफ़ यू रात उसको सोने से पहले फ़ोन पे अगर आप बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, कुछ भी, नहीं तो वो इंसान देयर आर चांसेस कि वो लास्ट कन्वर्सेशन आपके दिमाग में घूमेगी। टीवी मत ज़्यादा देखें। आप रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुन सकते हैं, थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूज़िक। विजुलाइज कर सकते हैं कि आपको कैसा अगला दिन चाहते हैं, आप पूरा एकदम दिमाग में बना लें कि इस टाइम मैंने ये कर लिया। ये नहीं सोचना कि मैं करूँगा, नो, यू हैव टू थिंक कि आपने ये कर लिया है ऑलरेडी, कि मैंने इस टाइम पे ये कर लिया, वाओ यार क्या मस्त दिन, क्या वो विजुलाइज़ करना। सारी चीज़ें विजुलाइज़ करते करते सो सकते हैं। तो सोने वाला फैक्टर जो मैंने बताया कि बहुत इम्पोर्टेंट है ना। लाइक एक वो बात है, एक मैं सोचता होता हूँ, अगर आप अच्छे से जिए हैं तो आप अच्छे से मर सकते हैं, अगर आप अच्छे से सोओगे ना तो आप अच्छे से दिन निकाल सकते हैं। और ये एक्टिव पैसिव का मिलन है ज़िंदगी, एक तरीके से ना दो अपोजिट्स का मिलन है। मैं विश्वास करता हूँ टाओइज़म में भी यही बताया गया है कि अपोजिट्स करके ही चलता है ये दुनिया। अगर आप ठीक से सोए हैं तो दिन में काम भी ठीक से कर पाएंगे। तो पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है, कि आप सोएं, अच्छी नींद लें, और जल्दी से जल्दी खाना खाएं, और उसके बाद सैर अगर हो सके तो करें, और अपना रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुने, विजुलाइज़ करें। उससे आपकी स्लीप में आपको हेल्प मिलेगी, और आप जो अकम्प्लिश होगा अगले दिन के टास्क्स वो भी कर पाएंगे, क्योंकि आपने वो विजुलाइज़ किया है पहले। क्योंकि चीज़ें यहाँ बनती है फिर वो बाहर आती है, संकल्प से सृष्टि बन जाती है। तो आपको संकल्प ठीक करने हैं। और सेकंड चीज़ जो है, फूड, आपका क्या फूड कंज्यूम कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो फ्रेश हो, वो लाइवली हो। लाइवली इन द सेंस कि फ्रेश वेजिटेबल्स, है ना, मतलब अभी तोड़े गए या फल फ्रूट अगर आप खाएं तो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि वो आपके अंदर के आपको भी फ्रेश फील कराएंगे वो सारी चीज़। और क्योंकि जो ये अगर आप जंक फूड कंज्यूम करते हैं ये आपको अंदर एक तरीके की जलन देगा, ये इंस्टेंटली आपको ऐसा फील करा देते कि आप रज गए हैं। इवन इफ़ यू ईट बिस्किट्स, प्रोसेस्ड फूड, जो पैक्ड फूड है उसको तो कम्प्लीटली अवॉइड करें, कम्प्लीटली। इवन बिस्किट्स, ब्रेड भी हज़म होने में बहुत टाइम लगाती है। ये सारी चीज़ें जो भी पैक्ड हैं इन्हें अवॉइड करें। फ्रूट्स ज़्यादा, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, पल्सेस, घर का खाना, रोटी सब्जी दाल ये खाएं, इसमें नमक मिर्च पूरा एक बढ़िया मात्रा में हो, ताकि आपका मन शांत रहे। ढिड ਜਿਹੜਾ पेट हैगा वो साडा सेंटर हैगा, तो ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹ शांत हो, ये पेट 'ਚ ठंडक होएगी ना, तो ये साडा नर्वस सिस्टम ये पूरा लिंक्ड हैगा। तो जे ये चीज़ां ये शांत होएगा ढिड, तो बेचैनी नहीं होगी। जे बेचैनी नहीं होगी तो तुसीं प्रेजेंट 'ਚ फील कर पाओगे। मेन मकसद ही है प्रेजेंट 'ਚ फील करने। तुसीं प्रेजेंट 'ਚ फील कर रहे हो, तुसीं ऑटोमैटिकली कोई भी टास्क नूं कर सकते हैं। तो एक गल ये भी समझी जा सकती है कि पास्ट तो मतलब ये टाइम की इकाइयां ने, जिहड़ी डिमेंशनस ने, पास्ट फ्यूचर या प्रेजेंट, ये तो ये है ही नहीं। जो है इस पल हो रहा है, वो सारा कुछ जो भी होया हुण तक, जो भी होना है वो ऐसे पल हो रहा है। असी बदल रहे हैं, टाइम स्टिल है। मतलब जो सोचा जाए, मेरी बॉडी, मैं पहले 5 साल पहले जो मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, मैं कुछ होर तरह का सीगा, है ना, हुण कुछ होर तरह का। समा तो उत्थे ही है, उदा तो उदा रहा। लोग
पैदा होए, ठीक है, जवान होए, बजुर्ग होए, मर गए, असी बदल रहे हैं, टाइम उत्थे दा उत्थे ही है। तो सोचो ये गल नूं, तो हर पल यही आ, प्रेजेंट ही आ, देयर इज़ नो पास्ट। मैं एक वीडियो देख रहा सीगा रॉक होरां दी, पता नहीं किसी दी, कहंदे कि ये दीवार है जिवें पिछे, पास्ट उदा है, तुसीं दीवार तो पिछे नहीं जा सकते, उत्ते ऐटां ला के खड़ सकते हो, तो पिछे नहीं जा सकते, तुहानूं अगे ही जाना पैना है। ये गल शायद तुहानूं पास्ट भुल्लण च मदद है कि उत्थे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, जो है ऐसे पल है इत्थे एग्जिस्ट करता है। तो तीजी चीज़ जिहड़ी मैं गल करना चाहुंदा, जिहड़ी तुहानूं फोकस करूगी पढ़ाई करन च बेहतर, मैं बाकी वो भी टिप्स दसूँगा जिहड़े क्विक टिप्स कि तुसीं पढ़ाई करदे हो की चीज़ां होर करो, ये हले ब्रॉड सेंस च मैं दस रहा। तीजी चीज़ एक्सरसाइज, मेक श्योर कि सवेरे उठना तुहाडे लिए एक्साइटिंग हो, क्योंकि तुसीं रात सोए तुहाडा पढ़ाई करन दा मन नहीं हैगा, तां सवेर नूं तुसीं सब तो पहलां उठ के वो एक्टिविटी करनी है जिहड़ी तुहानूं पसंद है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਅ बरकरार रहेगा कि हाँ मैं कल ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ है, हाँ मैं ये काम करना है। ਈਵਨ ਵੈਨ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣੇ, ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਣੀ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਲਈ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ 1-2 ਘੰਟੇ ਪੂਰਾ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣਾ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਹੁਣ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਕੇ 1-2 ਘੰਟਾ ਮਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਆਉਣਾ, ਨਹਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੈਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠਣਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਰੱਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी हैगी, क्योंकि उस तो बाद तुसीं फिर ज़्यादा खा लोगे फिर तुहानूं नींद आ जानी है। मिनीमम थोड़ी ठीक ठाक एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज करो, बहुता जिम जाने की भी लोड़ नहीं है आई वुड से, क्योंकि मेरे नाल जिहड़े जिम वाले सारे बैठे होने उन्होंने कहना है कि बई ये तो कुछ होर रिकमेंड करी जाता भी जिम ना जाओ, जिम जाओ, पर जिहड़ी तुसीं 4 दरवाजे बंद च एक्सरसाइज कर रहे हो, तो जे तुसी खुले पार्क च कर रहे हो, कित्थे कर रहे हो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुसी एक दरवाजे बंद करके घुटन च एक्सरसाइज कर रहे हो जिथे तुहाडे पैसे, तो एक खुले च कर रहे हो जिथे तुहाडे सारे पैसे खुले ने, नैचुरल हवा है उत्थे, वो साडी वो नैचुरल साडी बॉडी, मैं जिम की जे गल करा, साडी बॉडी ना इहदे लई बनी नहीं सीगी, और बनी सीगी भी 18-19 किलोमीटर असीं रोज़ चलीए। मैं रिसर्च पढ़ रहा सीगा भी 18-19 किलोमीटर साडी बॉडी रोज़ चलने ਲਈ बनी सी, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ 'ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਪਸਲੈਸਲੀ, ਜਸਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਮਾਈਂਡ ਉਹ ਕੰਪਰੀਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਪਸਲੈਸਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁਣ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਟਰ ਗੈਦਰਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆਪਾਂ। ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਇੱਦਾਂ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਰਹਿ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਲਾਈਕ ਜੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੰਟਰ ਗੈਦਰਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ, ਕਿ ਉਹ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਸਕਾਈ। ਮੈਨੂੰ मैं प्रैफर नहीं करता, मैनू गर्मी च भी ना सूरज देखना, ਹੁਣ ਸਰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੇਖਣਾ। ਸੂਰਜ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੂਰਜ ਕਿੱਥਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਈਟਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾਂ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੈਸਡ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ, ਬਿਯੋਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਮਫੈਸਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਸੌਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 3-4 ਵਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਦੇਖੂਗਾ, ਫਿਰ ਸੌਊਗਾ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਠੰਡ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਹੈ,
ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 3-4 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਸ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿ ਈਵਨ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਜਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5-10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਐਕਸਪੋਜਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੈਲਿਸਥੈਨਿਕਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵੇਟ 'ਤੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਲਟਕੋ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਟਰੈਚ ਕਰੋ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ ਅਤੇ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਲੈਕਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੋਮੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਫੀਅਰ ਔਰ ਫਾਈਟ ਔਰ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 'ਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਤਕਾ ਹੈ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਸਟੀਮੂਲਾਈ ਨੂੰ। ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਗੱਤਕਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸਿੱਖ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਦੀ ਟਾਈਕਵਾਂਡੋ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਥ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਹ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਦਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਮ ਮਾਨੀ ਪੈਦਮੇ ਹੋਮ। ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਦ ਵੀ, ਐਂਡ ਬਰੀਥ 'ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਓਸ਼ੋ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ, ਮਰਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਹ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਗੁਬਾਰੇ ਵਾਂਗਰ ਫੁਲਾਓਗੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਸਾਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਅੱਗੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟ ਤੱਕ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਤੱਕ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਸਾਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਨੱਕ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਫੁੱਲਣ ਦਿਓ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਾਂਗਰ, ਕੁਛ ਸੈਕਿੰਡ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। 4 ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਵੇਂ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਖਿੱਚਿਆ, ਕੁਝ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ, 4 ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕੱਢਤਾ, ਕੁਝ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 'ਚ ਆਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਮਿਲੂਗੀ। ਨੇਚਰ 'ਚ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸੀਮਮ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਘੰਟੇ ਬਿਠਾਏ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਨੇਚਰ 'ਚ ਜੋ ਹੀਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 5 ਤੱਤਵਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ 5 ਤੱਤਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਥ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹਦੀ ਪੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ 70% ਜਿਵੇਂ ਬਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਬਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਬਾ ਕੇ ਪੀਓ, ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫਲੂਇਡਸ ਹਨ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਵਧੀਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ ਉਨਾ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਟਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਦੇ ਟਿਪਸ, ਹੁਣ ਮੇਨ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਤੇ ਖੁਦ ਜਾਣਿਆ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਉਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਦੋ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਤੇ 2 ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਫੂਡ, ਇੱਕ ਸੈਕਸ। ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਨੀਡਸ ਨੇ, ਹਰ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਖਾਣਾ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜੈਂਡਰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉੱਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਲਵ ਹਾਰਮੋਨ, ਇੱਕ ਉਹ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੂਡ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੀਡ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਕਲੇਟ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲੋਰੋਮਿੰਟ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸਾਲਾ ਇਹ ਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੇਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਲੋਰੋਮਿੰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟੋਫੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹ 'ਤੇ ਅੜੀ ਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਥ ਠੀਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 90% ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਸਿੱਖ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੋਰੋਮਿੰਟ 'ਚ ਧਨੀਆ ਧੁਨੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਪੈਸੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਚਾਕਲੇਟ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਯੂ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਫੀਲਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਕਰਾਏ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਨ ਲਲਚਾਏ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਓ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾਉਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੋਂਡਾ ਬਾਇੰਡ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਬੁੱਕਸ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਪਈਆਂ ਹਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਬਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋਰ ਰੋਬਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਆਫ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਟਚਵੁੱਡ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੂਜਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਚਾਣਕਿਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੁੱਕਸ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਇਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਇੰਡ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ 1 ਘੰਟੇ 2 3 4 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
फिर एक पल च वो बुक चक लो जी थोड़ा इंटरस्ट नहीं देती, जिसका पेपर है, फिर स्विच कर दो फटाफट क्विकली 5 मिनट नाल दी नाल ही दूजी बुक चक लो जिसका पेपर है। थोड़ा इंटरस्ट तो फोकस, थोड़ा फोकस तो पहले ही कायम है बुक रीडिंग से, थोड़ा इंटरस्ट भी बनया हुआ सी उस ते भी हौली हौली, क्योंकि थोड़ा इंटरस्ट फोकस पहला ही सीगा, वो फोकस सीगा तो इंटरस्ट भी बन जाना। तो वो चक के मैं पहला ये किताबां पढ़दा तो फिर वो जो पसंद नहीं सब्जैक्ट वो पढ़ लेना कि हाँ इतने आ भी ये कर लेना भी ये मैं हुण पढ़ लेना कि मैनू वो पसंद सी, तो ये भी हुण फिर इदा करके पेपर दे देना। तो एक चीज़ होर तुसी जो कर सकते हो, जे थोनू चीज़ याद नहीं हो रही, चीज़ों लिख लिख के तैयार करो। जे थोनू पूरा का पूरा ऑलमोस्ट अद्धा पौना चैप्टर भी लिखना पै जाना, कोई हर्ज नहीं है। चेक आ रही है, एक सेकेंड, तो सॉरी, तो पूरा का पूरा मतलब थोनू अद्धा पौना चैप्टर भी लिखना पे ना, उस भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि लिखी हुई चीज़ ना वो थोनू भुलदी नहीं, याद रहिंदी है। तो ईवन कि जे थोड़े ड्रीम्स भी है ना, उन्होंने भी मैं एक साइड की गल जे करा, अपने ड्रीम्स भी लिखो, कुछ भी है उन्होंने लिखो रिटन फॉर्म च, उहदी वैल्यू अलग हो जाती है, उस थोड़ी अलग पावर आती है कि तुसीं उन्होंने कंप्लिश करोगे रिटन फॉर्म च। जे कोई चीज़ तुसीं लिखते हो अपने हत्थों के नाल, तो थोनू वो याद तो ईजीली हो ही जाती है। याद नहीं हो रही तो उहदे पॉइंट्स लिखो, जे पूरा चैप्टर जिन्ना भी लिखना है उन्ने हद तक लिखो, तो है ना ये चीज़ तुसी कर सकते हो। तो हुण अगली चीज़ कि जे तुसी कोई चीज़ है, कोई नवी चीज़ तुहानू पढ़नी है, तो वो तो रिलेटिड इन्फॉर्मेशन पहला पढ़ो दब के। कोई चैप्टर है जिमें उन्होंने यूट्यूब पर सर्च करो, जो थोनू, क्योंकि फोन थोनू यूज़ करना सारिਆਂ काफ़ी पसंद आता। यूट्यूब तुसी फोन नू जरिया बना सकते हो अपने पढ़न का ही। यूट्यूब तो चैप्टर्स देखो, सुनो भी वो की कहते, कि समरी सुनो, एक समरी 2 3 4 5 वीडियोस देखो, कि 10 मिनट की होनी अद कोई चक्कर नहीं, 8-10 मिनट की 5 मिनट की होंगी है कोई समरी, कोई मैं ज़्यादा वड्डी होंगी है, 2 3 4 वीडियोस देखो, ताकि वो जो स्टफ है वो डाटा वो थोड़े माइंड च चलिया जाए इत्थे कि बई ये अच्छा ये चैप्टर च ये होया सी, ये चैप्टर च अच्छा इदा होया सी। तो जो तुसीं 3-4 वार अलग अलग किसी बंदे की वीडियो देखोगे, तो जे बिच एक किसी बंदे की कन्फ्यूजन भी पैदा होगी ना कि हाँ बई ये तो ये इदा सीगा यार, मैनू समझ नहीं आई सी, तो वो क्लीयर हो जाएगी मैक्सीमम। तो वो जो स्टफ है ना, वो कॉन्टेंट है, वो थोड़े समरी दिमाग च बढ़ जाऊगी कि हाँ इस चीज़ भी ये थ्योरी सी कि इहदा ये चैप्टर है, वो एक डाटा जोड़ा ना अंदर तैयार हो जाएगा थोड़े माइंड दे कि हाँ इस ये चैप्टर च ये है। फिर बुक पढ़नी शुरू करो वो वाली, फिर चैप्टर पढ़ना शुरू करो भी हाँ की कहता है, तो थोनू ऐ लगेगा कि तुसी पहला ही पढ़िया होया है, तो तुसी उन्होंने छेती पढ़ पाओगे, याद कर पाओगे, क्योंकि तुसी पहला ही उस तो इंट्रोड्यूस्ड सीगे चीज़ तो, फेमिलीयर सीगे। जी चीज़ फेमिलीयर हो तुसी छेती याद कर लेनी है। नहीं जे तुसी सीधा किताब चकोगे, तुसी पहला पढ़िया नहीं, कदे मैडम ने चैप्टर पढ़ाया सी तद भी तुसी पढ़िया सी, तो सीधा चैप्टर पढ़न लग पे, तुहानू फिर समझ नहीं आना। तुसी थोड़ी 4 लाइनां पढ़िया, हौली हौली उस ते डल ब्रेन वांगू तुसी उन्होंने याद करोगे, ताकि उमें कंटीन्यूटी बनती रहती है। पर जे तुसी पहला ही फेमिलियर हो उस चीज़ तो, तुसी फटाफट ग्रास्प कर करके हौली हौली उन्होंने सीखते रहना, उन्होंने पढ़ते रहना आ। तो होर चीज़, अपना फ़ोन बंद रखो कंप्लीटली, लाइक फ़ोन घट्टों घट्ट जो तुसी पढ़ रहे हो 2 दिन एक इदा रख लो, अपनी अलमारी च खुंचे च पा के फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दो कि भाई मैं हुण फ़ोन चक्या तो अगले 12 घंटे या अगले 24 घंटे, अज 12 बजे जिमें दोपहर को चक्या तो अगले 24 घंटे बाद मैं फ़ोन चकूँगा 12 बजे। सूई से देख लो कि जब कल 12 बजे तद मैं फ़ोन चकना, उस तो पहले फ़ोन नहीं चकना मैं। अगली चीज़, बैड ते बैठे हो या स्टडी टेबल ते बैठे हो, टाइमर सामने घड़ी रख लो कि भाई हुण मेरा परमिट कट चुकिया भी मैं 3 घंटे इत्थों उठ नहीं सकता। गाल पाउंदे उन्हें लोगों को, अपने आप को गाल पा दो कि भाई इदा मैं गाल पाती। तो टाइम ला के भी मैं 3 बजे 5:30 तक इत्थे बैठना, मैं जो मर्जी करा,
ਮੈਂ 5:30 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਬਾਈ ਯਾਰ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਚੱਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, YouTube ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਐਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੇੜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬੰਦਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੈਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਿਟੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ, ਉਹਦੇ ਪੈਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਐਂਡ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 2-3 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉੱਠੂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪੌਜ਼ਿਸ ਘੱਟ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ, ਗਾਰਡਨ 'ਚ, ਨੇਚਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਵਾਚਿੰਗ TV। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। TV ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ 1-2 ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਐਕਸੈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਾ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਅਵੋਇਡ ਪੋਸਟਿੰਗ like something, anything on like social media platforms, or like ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਯਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਡੀਪ ਵਾਲੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਲਾਈਕ ਇਫ ਯੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਡ ਇਟ, ਔਰ ਲਾਈਕ ਕਿ ਲਾਈਕ ਨਿਕੋਲਾ ਟੈਸਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੈਸਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ know the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration. ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, 100 ਬੰਦੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਪਾਇਆ, ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਇਨ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ। ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਜਨਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੋਡੀ ਜੋ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਉਹ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਦਾਂ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਪੋਸਟਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਡੀਪਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ 100 ਬੰਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਔਰਾ, ਲਾਈਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਥ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਤਰ ਚੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰ 'ਚ। ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ
कि ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਆਮ ਸੋ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। The main thing, you should love yourself deeply। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਉਮਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਇਸ ਜੱਗ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੋਲ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਲਮ ਹੈਗਾ ਰੂਹ ਦਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਏਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਚੈਨ, ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਫਰਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰੋਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਉਸੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਐਂਡ ਗੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਈ ਇਹ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ 2 ਲੱਖ ਦੀ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ, ਪੀਸ ਐਂਡ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐਸੇ ਜੱਗ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੱਗ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦੀ ਉਹ ਜੁਗਾਂਤਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਇਮੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੋਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉੱਦਣ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਮਾਈਂਡ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਾ, ਉੱਦਣ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਕੁਛ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਕੜ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ GS ਦਾ ਵਰਡ ਸਮਿਥ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੋਇਟਰੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਕਿ ਰੈਪਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹਾਂ, ਰੂਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਲ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪੋਇਟ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾ ਵੀ ਲਿੱਤਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਪਾ ਵੀ ਲਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ IPS ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ, ਉਹ ਕਮਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਸ A to Z ਖਤਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲ ਵਰਲਡ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਰੈਲਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ,
ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਮਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਲ ਦਾ ਵਰਲਡ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਵਰਲਡ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਉਧਰ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦਊਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋਲ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਓਵਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਸੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਅਹੁਦਾ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਈਗੋ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਈਗੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਡੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਾਕਮਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਮਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਵੇ ਤੂੰ ਐ ਮਿੱਟੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਬੇਹੁਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਦ 'ਚੋਂ ਬੰਦਿਆ ਖੁਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਮਾਈਟ ਕੱਟ ਇਟ। ਅਤੇ ਖੁਦ 'ਚੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ GS ਦਾ ਵਰਡਸਮਿਥ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਟੈਂਟ ਟੱਚਵੁੱਡ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਹੌਲੀ ਬਜਟ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀਆਂ ਹਜੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾ ਦਊਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੜਕਾ ਤੁੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਰੈਸਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਅੱਗੇ ਉੱਦਾਂ ਪਰੋਸਣ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਣ ਤਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਵੀ ਖੁਦ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਨਾ ਖੁਦ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲੂਟ ਬਣ ਜਾਓ ਬਾਂਸਰੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਪਾਉਣ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸੰਗੀਤ ਵੱਜੂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਵਜਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾ, ਬੀ ਐਮਪਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੀ ਫਾਰਮਲੈਸ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰੂਸ ਲੀ, ਲਾਈਕ ਵਾਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਓ ਅੰਦਰੋਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਚਲੋ ਸਮਝ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਐਂਡ ਗੋਲ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਐਂਡ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ। ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਾ ਸਕੀਏ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲਾਈਫ ਜੀ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਸੋਲ ਨੂੰ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਨਿਰਵਾਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਨਿਰਵਾਣਾ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਨਿਰਵਾਣਾ, ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ, ਮੁਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਗੇੜ ਤੋਂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਵ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇੜ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਅ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਸਰਵ ਕਰਨਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲਫਿਲਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਅ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋਣ, 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ,
ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰੀਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨ ਯੂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਇੰਸਟਿੰਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਸਰਵ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਦਊਂਗੇ ਉਨਾ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਸਰਵ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਸਰਵ। ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਦਰਦ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ, ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਫੁੱਲਫਿਲਡ ਲਾਈਫ ਜੀ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਕੰਟੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ 46 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਟੋਟਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਲਾਇਓ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਟਰੈਸਡ ਆਊਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਈ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਵਰਡਸਮਿਥ GS ਦਾ ਵਰਡਸਮਿਥ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟਰਨਿੰਗ ਪੇਨ ਇਨਟੂ ਪਾਵਰ, ਹੈ ਨਾ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਆਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇ। ਮੈਂ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਲਮ 'ਚੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਮਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਿਖਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਾਬਿਲ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਵ, ਜਸਟ ਸਰਵ, ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਟੂ ਸਰਵ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸਰਵ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ,
बस अपनी सर्विस चला दो वर्ल्ड दी ते अपने दी, बिकॉज ਉਹ ਲੋ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ। ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੜਿਆ ਮੱਥਾ ਰਹਿਣਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। 50 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਾਓਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਓਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।